میں چاہتا ہوں کہ رسول نے جیسے یہ کہا کہ آج کے بعد شہد مجھ پر حرام، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور فرمایا جاؤ اور کہہ دو میرے نبی سے اور میرے حبیب سے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے والے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے؟ مقصد سمجھ گئے ہو؟ جب من حیث البشر اپنے منہ سے بھی کوئی بات نکل جائے تو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی ہے۔ رسول اپنے اوپر شہد کو حرام کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا آپ کون ہوتے ہیں دین کے کسی مسئلے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کسی چیز کو میرے بھائیوں نبی اکرم بھی بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ پھر دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو کیسے ایجاد کیا گیا ہے؟ شیخ ربانی صاحب نے توحید کے دروازوں پر جن لوگوں نے چور دروازے کھولے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کلمے کے دوسرے جز کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے ظلم کیا ہے۔ انہوں نے پیروں ولیوں کو اللہ کی کرسی پر لا کے بٹھا دیا ہے اور کلمے کے دوسرے جز محمد رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے دوسرے طبقے نے ظلم کیا ہے۔ رسول اللہ کو رسول ماننے کے بجائے وہ مقام و مرتبہ غیروں کو دے دیا ہے، وہ بزرگوں کو دے دیا ہے۔ اب حالات اور ستم ظریفی یہ ہے اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ رسول کی عدالت سے نکلی ہوئی بات اماموں کی عدالت میں اور پیروں کی عدالت میں جاتی ہے، لیکن پیروں اور مولویوں اور اماموں کی عدالت سے نکلی ہوئی بات کو کوئی یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ رسول اللہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ ایک طبقے نے لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑایا اور ایک طبقے نے محمد رسول اللہ کا مذاق اڑایا۔ ایک طبقے نے اللہ کے وحدانیت پر ظلم کیا اور دوسرے طبقے نے محمد رسول اللہ کی رسالت میں شرکا بنا دیے اور شریک بنا دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا اور کیا کہا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ آپ نے کیسے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا؟ پھر کہا کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے کہ وہ خوش ہو جائیں، یعنی کسی بیوی کی رضامندی کے لیے کتنی چہیتی ہو، کتنی پیاری بیوی ہو، لیکن اس کو راضی کرنے کے لیے آپ کو شریعت کے کسی مسئلے کے بدلنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی چیز کو کوئی حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اتباع صرف رسول اللہ کی ہوگی، اور کیوں ہوگی وہ میں بتا چکا ہوں، کیونکہ اس کی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اللہ نے لی ہے کہ یہ جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ آئیے جب چل رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اور سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر کے اوپر خطبہ دیا۔ پڑھیے اعلام الموقعین ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر حضرت عمر فاروق ایک بات کہہ رہے ہیں، اور اس بات کو ذرا سنیے۔ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں، آج کے بعد کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے نبی کو دیکھا، نبی کی بیٹیوں کا نکاح دیکھا اور نبی کے زمانے میں صحابہ کا نکاح دیکھا، سب کچھ دیکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 400 درہم سے زیادہ مہر کسی کا نہیں رکھا گیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص 400 درہم سے زیادہ مہر اپنی بیوی کو دے گا تو زائد مہر عمر اس سے چھین لے گا اور اس کو بیت المال میں جمع کر دے گا، اس کو بیت المال میں جمع کر دے گا۔ زائد مہر دینے کی اجازت نہیں ہے، پہلے ہی میں نے کہہ دیا ہے 400 درہم سے زیادہ کوئی مہر نہیں دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حکم تو نافذ کر دیا، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ تو دے دیا، لیکن اس زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ ایک بوڑھی عورت بھی مسجد میں نماز پڑھنے آئی تھی، خطبے تک کچھ نہیں بولی،
نماز جمعے تک کچھ نہیں بولی، اور جیسے ہی جمعے کی نماز پڑھا کر حضرت عمر فاروق نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، جب دونوں طرف سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا تو حضرت عمر فاروق کے پاس وہ بوڑھی عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ امیر المومنین، آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، آپ کا خطبہ بہت پیارا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، لیکن آپ نے ایک مسئلہ غلط بتا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد اگر اپنی عورت کو 400 درہم سے زیادہ مہر دے گا تو اس مہر کو، زائد مہر کو چھین لیا جائے گا اور اس کو بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ اے امیر المومنین، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اجازت کو آپ پابند کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ اس پر فاؤنڈیشن لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے اجازت دی ہے کہ مرد اپنی بیوی کو جتنا چاہے اتنا مہر دے سکتا ہے، حضرت عمر نے کہا ماں تم اپنے منہ سے بول رہی ہو، ہم تمہارے منہ کی بات نہیں مانیں گے، اگر عمر کو منوانا ہے تو مجھے کوئی دلیل دیجئے کہ اللہ کے قرآن کی کوئی آیت سنائیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنائیے۔ اے میری ماں، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ حضرت عمر بھی اپنی دلیل دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کا، نبی کی بیویوں کا اور نبی کی بیٹیوں کا مہر بھی 400 درہم سے زیادہ نہیں تھا۔ کسی صحابی کا جو نبی کے زمانے میں زندہ ہو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھ دیا گیا ہے، تو ہم نے تو ایک دلیل دی ہے، تم دلیل دو۔ اس بوڑھی عورت نے دلیل دی اور کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ امیر المومنین، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں بہت زیادہ مال دینا چاہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ایک خزانہ دینا چاہے، مال کا ایک ڈھیر دینا چاہے، جتنا زیادہ مال دینا چاہے دے سکتا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم اس مال میں سے کچھ بھی لینے کا اختیار نہیں رکھتے ہو، اس مال میں سے لینے کا کچھ بھی پاور نہیں رکھتے ہو، کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ہو۔ ادھر آیت ختم ہوئی، ادھر حضرت عمر فاروق صحابہ سے ڈسکس کر رہے ہیں، اس بوڑھی عورت نے جو بات بتائی ہے کیا یہ قرآن میں ہے؟ یہ آیت جو پڑھی ہے کیا یہ قرآن میں ہے؟ جواب دیا صحابہ نے کہ ہاں اے امیر المومنین قرآن کی آیت موجود ہے۔ اب حضرت عمر فاروق ممبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سنیے، حضرت عمر اسی ممبر پہ کھڑے ہوئے جس ممبر پر ابھی کہا تھا کہ 400 درہم سے زیادہ میں مہر نہیں دینے دوں گا، اگر دے گا تو زائد مال چھین لوں گا، اسی ممبر پر دوبارہ کھڑے ہوئے۔ کون عمر؟ خطا کس سے ہو رہی ہے؟ حضرت عمر سے، وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، لیکن حضرت عمر اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اصابت امرأۃ واخطا رجل، ایک عورت نے درست بات کی ہے اور عمر سے خطا ہو گئی ہے، عمر سے غلطی ہو گئی ہے۔ اعلام الموقعین کے الفاظ پڑھیے، اصابت امرأۃ، اس عورت نے صحیح بات کہی ہے، واخطا رجل، اور ایک آدمی مراد خود ہے، یعنی مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ اے لوگوں، میں اپنے جملے واپس لیتا ہوں، اب اسی چیز پر عمل کیا جائے گا اور قرآن کی اس آیت کو ہی آزاد چھوڑا جائے گا۔ اے لوگوں، اب تم جتنا بھی مہر دینا چاہو دے سکتے ہو۔ قرآن کی آیت کے آ جانے کے بعد عمر کون ہوتا اپنی منمانی چلانے کا حق رکھتا ہے؟ عمر کون ہوتا جو اپنی منمانی چلائے؟ میرے بھائیوں، جب حضرت عمر جنہوں نے نبی اکرم کی صحبت پائی ہے، جب ایسا شخص سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے تو بعد میں آنے والے لوگوں سے خطا اور غلطی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو پھر بعد میں آنے والے لوگ لائق اتباع کیوں ہوں گے جب حضرت عمر فاروق نے اپنی بات کو قابل اتباع نہیں سمجھا اور انہوں نے قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد رجوع کر لیا اور ممبر پہ کھڑے ہو کے جب کہہ دیا کہ اصابت امرأۃ واخطا رجل، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے رسول کی اتباع کی جائے گی، کیونکہ ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے، ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے۔ خطا اور غلطیوں سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آئیے ایک واقعے کی طرف اور آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر اور حضرت عمار ابن یاسر دونوں سفر پہ ہیں، سنیے، دونوں سفر پہ، بخاری کی روایت،
दोनों सफर में हैं और दोनों एक जंगल से गुजर रहे हैं। हजरत अम्मार भी कदीम सहाबी और हजरत उमर भी कदीम सहाबी। रात का अंधेरा था, सोचा यही खेमा डाल लो, खतरनाक जानवरों का मुकाबला कौन करेगा, यही सुबह की फजर की नमाज पढ़ के हम आगे का सफर करेंगे। दोनों ने वही खेमा डाला, चादर बिछाई और दोनों सो गए। बुखारी की रिवायत, सुबह फजर की नमाज के लिए दोनों उठे, इत्तेफाक से दोनों जुम्बी हो गए। हजरत अम्मार को भी गुस्ल की जरूरत पड़ गई और हजरत उमर को भी गुस्ल की जरूरत पड़ गई। फितरत है, इंसान है, फितरी चीज उनके साथ भी। हजरत अम्मार को भी गुस्ल की जरूरत और हजरत उमर फारूक को भी गुस्ल की जरूरत। मसला तो मालूम है कि पानी न मिले तो तयम्मुम कर लिया जाए। तो हजरत अम्मार ने कहा मुझे मसला मालूम है। कहा क्या? पानी नहीं हमारे पास, क्या किया जाए? कहा तयम्मुम कर लिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। उधर उमर फारूक ने कहा जहां अल्लाह के नबी ने ये बात बताई थी उस मस्जिद में मैं भी मौजूद था, लेकिन अल्लाह के नबी ने ये वुजू के तयम्मुम की बात बताई थी, हमें वुजू की नहीं गुस्ल की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, अपने दोनों हाथ पाक मिट्टी पे मार कर उसको मुंह से ऐसे फूंक लो और उसके बाद में चेहरे पे मल के दाएं हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर और बाएं हाथ दाएं हाथ की पुष्ट पर, ये तयम्मुम है। अल्लाह के नबी ने, हजरत उमर कहते हैं अय अम्मार तुम कह रहे हो तयम्मुम, ये तयम्मुम की बात तो अल्लाह के नबी ने वुजू के लिए कही थी, उस मस्जिद में तो मैं भी मौजूद था। तो हजरत अम्मार ने अपनी कयास अपनी अकल दौड़ाई और कहा कि ऐसा है कि वुजू के लिए तयम्मुम छोटा होता है, हाथ मार लो मुंह पे फेर लो और दाएं बाएं हाथ पे फेर लो, हो गया तयम्मुम। हमें गुस्ल की जरूरत है तो ऐसा कर लेते हैं कि गुस्ल के लिए बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं। तो हजरत उमर ने कहा बड़ा तयम्मुम क्या है? कहा कि हम अपने पूरे जिस्म को मिट्टी पर लौट लेते हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा ना 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 भाई, ये तुम कोई नई चीज तो नहीं निकाल रहे हो, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं अल्लाह के रसूल से। देखिए हजरत उमर ने अपनी अकल दौड़ाई, हजरत अम्मार ने अपनी कयास अपनी अकल दौड़ाई। हजरत अम्मार ने कहा भाई मैं तो ऐसा कर रहा हूं। हजरत उमर ने तो कहा तुम को करना कर लो, हम तो नहीं करेंगे। हदीस का अल्फाज बुखारी के, हजरत अम्मार ने जमीन की मिट्टी पर लोट लगाई, खुद कहते तमर्रकतु कमा तमर्रकुत दाब्बा, मैं जमीन पर ऐसा लोटा जैसे चार पैर वाले जानवर चौपाए जमीन पर लौटते हैं, हाथों में पैरों में मिट्टी, जिसमें पूरे जिस्म पे मिट्टी मल ली और उन्होंने नमाज पढ़ ली। लेकिन हजरत उमर फारूक ने नमाज पानी के मिलने तक नमाज मुअख्खर की कि हम नहीं पढ़ेंगे अभी। जब वो लोग वहां से निकले, शहर की आबादी में आए, पानी मिला, हजरत उमर ने फौरन सबसे पहले गुस्ल किया और फिर नमाज उन्होंने पढ़ ली। जब सफर खत्म हो गया, देखिए कितना भाईचारा। हजरत अम्मार ने ये नहीं कहा मैं ही हक पर हूं, हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि मैं ही हक पर हूं। हजरत अम्मार ने कहा चलो अब हम पहुंच गए अल्लाह के रसूल के पास, अब दोनों अपना अपना जिक्र कर लें। हमारे और आपके फैसले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, असल फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से होना है, नबी क्या कहेंगे। चलिए दोनों ने अपना अपना वाकया बयान किया। हजरत अम्मार कह रहे थे मैं समझ रहा था कि अल्लाह के रसूल मेरी तायीद करेंगे। हजरत उमर कह रहे थे कि मैं समझ रहा था कि अल्लाह के रसूल मेरी तायीद करेंगे। लेकिन जब दोनों ने अपना अपना वाकया बताया, अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा अय अम्मार तुमने क्या किया? कहा मैं तमर्रकतु कमा तमर्रकुत दाब्बा, मैं तो लोटा जैसे चौपाया लौटता है। आपने फरमाया अम्मार तुमने गलत किया। अब हजरत उमर मुस्कुराए, इन्होंने गलती की तो मैं तो सही हो सकता। कहा उमर तुमने क्या किया? कहा मैंने नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़ी जब तक कि पानी नहीं मिल गया, पानी मिला मैंने गुस्ल किया उसके बाद नमाज पढ़ी। फरमाया उमर तुमने भी गलत किया। बुखारी के अल्फाज, अम्मार तुमसे भी गलती हुई, अय उमर तुमसे भी गलती हुई। कोई जरूरी नहीं कि कयास सबके सही हो, सबके सही हो। जर्जी साहब देख रहे एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा है, रब्बानी साहब भी देख रहे हैं कि लंगड़ाता हुआ आ रहा है। रब्बानी साहब डॉक्टर हैं। जर्जीस ने कहा इस आदमी के कमर की हड्डी में दर्द है इसलिए लंगड़ा रहा है। रब्बानी साहब ने कहा नहीं, इस आदमी को पैर में मोच आ गई है इसलिए लंगड़ा रहा है। दोनों डॉक्टर, दोनों ने कहा अच्छा ठीक है उसको आने दो। हजार हजार रुपए की शर्त भी रख ली कि देखें मेरी बात सही निकलेगी कि आपकी बात सही निकलेगी। जब वो आया तो दोनों ने पूछा साहब तुम क्यों लंगड़ा रहे हो? रब्बानी साहब ने कहा पैर में मोच आ गई है ना। उसने कहा नहीं तो।
जर्जीस साहब ने कहा अच्छा कमर में दर्द हो रहा है ना इसलिए? कहा नहीं तो। कहा फिर क्यों लंगड़ा रहे हो? कहा मेरी तो चप्पल टूट गई थी इसलिए लंगड़ा रहा था। दोनों गलत, दोनों गलत। इधर उमर फारूक का कयास भी गलत, उधर हजरत उमर फारूक अम्मार का कयास भी गलत। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लोग इतना ही कर लेते, हा कज़ा यकफीक, यानी तयम्मुम का, वुजू का और गुस्ल का, दोनों का तयम्मुम एक है। यानी चाहे गुस्ल के लिए पानी ना मिले या वुजू के लिए पानी ना मिले, बस तयम्मुम दोनों का एक ही है। अपने दोनों हाथों को जमीन पे मार के उसको चेहरे पे मल लेना और दायां हाथ बाएं हाथ पर और बायां हाथ दाएं हाथ पे फेर के नमाज पढ़ लीजिए। ये तुमने पूरे जिस्म को जो मिट्टी में लोटा है ये भी गलत, और आपने पानी के इंतजार तक नमाज को मुअख्खर कर दिया ये भी गलत। तो मेरे भाइयों अब हजरत उमर फारूक की नहीं चल सकती है, अम्मार की भी नहीं चल सकती है। क्यों? क्योंकि गलती और खताएं सबसे हो सकती हैं। अब चलेगी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी, इसलिए कि आप ही की शख्सियत काबिले इत्तिबा है। अब यही बात मानी जाएगी। मेरे भाइयों हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बैठी हुई, उन्होंने कहा थोड़ा सा टाइम अगर बढ़ जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं, मैं बैठा हुआ हूं, बस एक चीज की तरफ और इशारा कर दूं मैं। हजरत उस्मान गनी के पास एक शख्स आया, देखिए इधर उमर फारूक का वाकया हो गया, इधर उस्मान गनी का वाकया सुना देता हूं। हजरत उस्मान गनी के पास एक शख्स आया और कहा, यह वाकया भी आलामुल मुक़ीन के अंदर देखा जा सकता है। मेरे भाइयों उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मेरी शादी को 6 महीने हो गए। हजरत उस्मान ने कहा अल्लाह तुम्हारी शादी में बरकत दे। कहा अरे सुनिए तो आप बरकत की बात कर रहे हैं? कहा क्या हुआ? कहा कि 6 महीने में कहीं बच्चा पैदा होता है, शादी को 6 महीने हुए और मेरे घर में बच्चा पैदा हो गया। हजरत उस्मान ने कहा ओह ये तो नहीं होना चाहिए। मौके की आप समझ रहे हैं पूछने वाले का मतलब क्या है? मेरी शादी को 6 महीने हुए और 6 महीने में ही मेरी बीवी ने बच्चे की विलादत कर दी, इस बच्चे को मैं अपना बच्चा मानूं या नाजायज? तो हजरत उस्मान गनी ने कह दिया कि नहीं ये तो बच्चा नाजायज है। देखिए उस्मान गनी कह रहे हैं ये बच्चा तो नाजायज है, गलत है। सोने पे सुहागा। देखिए दूसरे दिन जुमा था, मिंबर पर खड़े होकर फरमाया फला आदमी की बीवी ने जो 6 महीने में बच्चा पैदा किया वो जानिया है, बदकार है, लिहाजा उस औरत को संसार कर दिया जाएगा। अगले जुमे में लाया जाए और उसको संसार कर दिया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ते हुए आए और कहा अमीरुल मोमिनीन मैंने ऐसा ऐसा सुना है। कहा हाँ 6 महीने में बच्चा पैदा हुआ जिस औरत को, आपने उस औरत को संसार करने का और कत्ल करने का, रजम करने का हुक्म दे दिया। फरमाया हाँ। कहा ये आपने क्या किया? कहा अरे क्यों? कहा औरत 6 महीने में भी बच्चा पैदा करे तो वो बच्चा जायज माना जाएगा। हजरत उस्मान कहते वाह ऐसी कोई दलील है तुम्हारे पास? ना आज तक कुरान में न नबी के जमाने में किसी के साथ ऐसा वाकया पेश आया। हजरत अली ने कहा वाकया पेश नहीं आया ये एक अलग बात है, लेकिन 6 महीने में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चे को नाजायज कहना ये अलग बात है, उस बच्चे को जायज ही माना जाएगा। हजरत उस्मान ने कहा दलील? तो दलील दे रहे हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या कह रहे हैं? आए उस्मान आए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुसलसल मुकम्मल 2 साल, यानी 2 साल तक दूध पिला सकती हैं और 2 साल से पहले छुड़ा तो सकती हैं लेकिन 2 साल के बाद नहीं पिला सकती है, 2 साल तक दूध पिलाएं मुकम्मल। हजरत उस्मान ने कहा वाह हमारा घुटना फूटे सर, आप तो दूध पिलाने की मुद्दत बतला रहे हैं, यहाँ हमल हुआ 6 महीने में बच्चा पैदा हुआ। कहा वहीं आ रहा हूं, पहले आपके जहन में तमहीद बांध रहा हूं। 2 साल किसकी मुद्दत है? का दूध पिलाने की। का अल्लाह ने कुरान में फरमाया फिसालुहु फी आमैन, माएं अपने बच्चों का दूध छुड़ाएं 2 साल में। छुड़ाने की मुद्दत कितनी है? का 2 साल। हजरत उस्मान ने कहा वाह इधर से कान पकड़ो या उधर से, बात तो एक ही है। अरे 2 साल तक पिलाएं या 2 साल में छुड़ाएं, बात तो वही है। बस खत्म ही कर रहा हूं मेरे भाई। चलिए कोई खास बात नहीं है। तो मेरे भाई हजरत उस्मान गनी ने कहा इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, बात तो एक ही है। 2 साल तक पिलाएं या 2 साल में छुड़ाएं, बात तो एक ही है। कहा नहीं, पिलाने की मुद्दत 2 साल और दूध छुड़ाने की भी मुद्दत 2 साल। अब सुनिए, कहा कि यह दलील नहीं है 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाए तो वो जायज है। हजरत अली ने कहा अब आ रही है दलील। जब आपने ये मान लिया कि दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है 2 साल, दूध छुड़ाने की मुद्दत क्या है 2 साल के अंदर, जब आपने ये मान लिया 1 साल में 12 महीने होते तो 2 साल में 24 महीने,
اب آئیے قرآن کی تیسری آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. وَحَمْلُهُ عورت کے حمل کی مدت، وَفِصَالُهُ اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 شَهْرًا 30 مہینے ہیں. 30 مہینے. اب آپ کو معلوم ہو گیا حمل اور دودھ چھڑانے کی دونوں کو اجتماع کر کے جوڑ کر جمع کر کے ٹوٹل گنتی بتا دی 30 مہینے. اب 30 مہینے میں 24 مہینے تو دودھ پلانے کے ہو گئے، تو حمل کی کتنے بچے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ. جب فصال کی مدت 2 سال ہے یعنی دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے، تو 2 سال یعنی 24 مہینے الگ کر دیجئے 30 میں سے، تو اب کتنے بچے؟ فرمایا 6. کہا یہی حمل کی اقل مدت ہے. قرآن کی روشنی میں اگر کوئی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا کرے گی تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا. حضرت عثمان نے جب قرآن کی آیت سنی تو حضرت علی کو گلے لگایا، فرمایا علی اگر وقت پر تم نہ آئے ہوتے تو عثمان ہلاک ہو جاتا، ایک عورت کے قتل کا ذمہ دار بن جاتا. حضرت عثمان سے اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے، خطا ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کو رجم کر دو، سنسار کر دو میرے بھائیوں. لیکن قرآن کی آیت آ جانے کے بعد حضرت عثمان بھی رجوع کر رہے ہیں. تو یہ تھا 10:15 بجے تک کا میرا خطاب.